الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس في آخر سورة التحريم عند قوله جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية، فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله በትናንትናው ዕለት ሱረቱ ተህሪም ወደ መጨረሻው ላይ በማገባደድ ላይ ያለን ነበር ጊዜ ያለቀው ሐሳቡን ለማያያዝ አንድ አያት ወደ ኋላ መለሳለሁ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله سبحانه وتعالى የሰው ልጆች ከታሪካቸው እንዲማሩ ደጋግሞ ይመክራል ያስተምራል የሰው ልጅ ታሪክ ምንጩ ነው ለደካማ ጎኑም ሆነ ለጠንካራ ጎኑ መነሻና መስታወቱ ታሪክ ነው በዚህ ምድር ላይ ያልተሰራ ያልተወራ ነገር የለም ግን ሰዎች ባለማወቃቸው አዲስ ትውልድ በተተካ ቁጥር ያለፈውን ባለማወቅ እንደገና ስተትን ሲደግም ይገኛል ካለፈው ታሪክ ቢማር ኑሮ በደካማ ጎኑም ጎጅ መሆኑን አውቆ ከዛ መራቅ ነበረበት በጠንካራ ጎኑም ደግሞ አርአያነቱን ተከትሎ የቀድሞዎቹ ህዝቦች የተጠቀሙበት ስራ እስከሆነ ድረስ ይሄ ይጠቅመናል ብሎ መቀጠል ነበረበት ግን እንዳለመታደል ሆኖ የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ታሪኩን ይዘነጋል ማለት ነው ያጥፊዎቹን ታሪክ ይዘነጋና አዲስ አጥፊ ይፈጠራል የደጎቹ ታሪክ ይረሳና አዲስ እንደገና የሌለ መልካም ነገር ሰራለው ብሎ ጎጅ ነገር ያመጣል ስለዚህ በመግቢያው አካባቢ ያው እንደ ብዙዎቻቸው እንኳን ባትከታተሉም የሐሙሱ ጀማዓ እየቀነሰ ስለሆነ ስለ ሁለት ሴቶች ጉዳይ አንስቶ ነበር በነብዩ ቤተሰብ አካባቢ ሁለት ግለሰቦች በፈጠሩት ችግር በነብዩ ቤት ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ተፈጥረው ለነዛ ልባት እየሰጠ ነበር የመጣው እና ታሪክ ጋር ያጣምረዋል ጉዳዩን ማለት ነው እናንተ የነብዩ ባለቤቶች ነን ብላችሁ ያልተጠበቀና ያልታሰበ ነገር እንደዚህ ማምጣታችሁ አግባብ አይደለም አሁንም ከስተታችሁ ተመለሱ ፈቀድ ሰገት ቁሉቡኩማ ብሏል ካልሆነ ግን ከናንተ በፊትም እኮ የነብይ ሚስቶች ነበሩ አልፈዋል
እነዛ ያው ጸባያቸው ባለመስተካከሉ ለጥፋት ተዳርገዋልና ያን ያየ እንዳያያችሁ በማለት እዛ ጋር ያዛምደዋል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ የደግ ምሳሌዎች ካልተጠበቀ ቦታ ለራሳቸው ደግ ሆነው የተነሱና ለሰው ልጆች አርአያ የሆኑ ማሉና የአራት ሴቶችን ታሪክ ባጭሩ በምሳሌ መልክ ያቀርበዋል ማለት ነው። እና በመጀመሪያው አያት ላይ ضرب الله مثلا للذين كفروا ለነዛ ከሃዲ ለሆኑት ወገኖች አላህ ምሳሌ አስቀመጠላቸው ይላል። አምራአተ ኑህን አንደኛዋ በምሳሌነት የተጠቀሰችው የነብዩላህ ኑህ ባለቤት ናት። ወምራአተ ሉጥ ሁለተኛዋ ደግሞ የነብዩላህ ሉጥ ባለቤት ናት ይላል። ሁለቱ ሴቶች እንግዲህ በይተ ንቡዋ ነው የኖሩት። የተላላቅ ነብይ ባለቤቶች ነበሩ። ከነዚህ ሴቶች ምንድነው የሚጠበቀው? ሶላህ ነበር፣ ደግነት ነበረ ማለት ነው። ግን አለመታደል ሆነና ባልተጠበቀ መልኩ ወጡ። እነሱ እንግዲህ በባልነቱ በትዳሩ ብቻ ነው የሚያምኑት እንጂ ሰዎቹ ነብይና ታላቅ የአላህ ወዳጆች መሆናቸውን አያውቁም፣ አያምኑበትም ማለት ነው። እና ራሳቸውን ደብቀው ልክ እንደ ነብይ ቤተሰብ እየሰገዱ እየጸለዩ አብረው ዒባዳ እያደረጉ በኒፋቅ ግን ውስጡን አርግዘው የሚኖሩት ኩፍር ነው። እነዚህን ሴቶች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደባቸውን ስለሚያቅ ምን እንዲያደረጋቸው ነው የሚጠቅስልን ማለት ነው። ካነታ ተህተ አብደይን ምን ዒባዲና ሷሊሐይን እነዚህ ሁለት ሴቶች የኛ ባለሟሎች ቅርብ ወዳጆቻችን የነበሩ ግለሰቦች ባለቤት ናቸው ይላል። የኑህና የሉጥ ባለቤቶች ነበሩ። ፈኻነታሁማ ግን ባሎቻቸውን ከዱ። ባሎቻቸው እንግዲህ የኛ ባለቤቶች ናቸው ሙእሚኖች ናቸው ብለው አምነዋቸው ይኖራሉ። እነሱ ግን ውስጡን በኩፍር ላይ ናቸው። ከጥላት ጋር እየተመሳጠሩ መረጃ ለጥላት እያቀበሉ ነው የኖሩት ማለት ነው። ፈለም ይغنيا عنهما من الله شيئا በመጨረሻ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥፋታቸውን ስለሚያቅ ያልጠበቁት አደጋ መጣ። የመጨረሻው እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ ነብዮችም ባለቤቶቻችሁን ይዛችሁ ቶሎ ውጡ ተክልሉ ያው እርምጃ ለወስድ ነው ብሎ መልእክት ላከላቸው በመልአኩ ጅብሪል ማለት ነው። ያኔ ኑቶሎ እንውጣ ብለው በተሰቡን በሚቀሰቅሱ ጊዜ ስራ ገመድ ነው ያስራል እንደሚባለው ወደ ኋላ አሰራቸው ማለት ነው። እንዴት ወዴት ነው ምን ሄደው እያሉ ማንገራገር ጀመሩ። ቶሎ ውጪ ይሏታል። በመጨረሻ ስትዟዟር ያው እኔ እንግዲህ ተዘመዶቼ ተጎረቤቶቼ ተለይቼ የትም አልሄድም እነሱን የበላጅ ቢብላኝ ብላ ቁጭ አለች ማለት ነው። ጦሩ ነው አይብላሽ ብለው ልጆቻቸውን ይዘው ወጡ። እነሱ እዛው ቀሩ። እና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ተንኮል አርግዞ መልካም መምሰል እንደ አያዋጣም። ሰውን ማታለል ይቻላል፣ በአላህ ዘንድ ግን እንዲህ አይነት ነገር አያልፍም ማለት ነው። አሁንም ታዲያ እናንተ ጥሩ ካልሆናችሁ የዛ አይነት ጣፈንታ ሊመጣባችሁ ይችላል ብሎ ያስጠነቅቃል። እነሱን ብቻ ሳይሆን በየዘመኑና በየሀገሩ ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ ቅን መሆን እንዳለባቸው ለማስጠንቀቅ ነው ማለት ነው። ፈለም ይغنيا عنهما من الله شيئا እነዚህ ሁለት ታላላቅ የአላህ ባለሟሎችና ወዳጆች የሆኑ ነብዮች ባለቤቶቻቸውን የልጅናቶቻቸውን ከቅጣቱ ወይም ከአደጋው ሊያድኑ ሊታደጓቸው አልቻሉም ይላል ማለት ነው። ለምን? አላህ ዓሊም الغይብ ወሸሃዳ ነው፣ ሚስጥር አዋቂ ጌታ ነው። እነዚህ ተንኮለኞች ናቸው፣ መቅረት አለባቸው፣ አደጋው ውስጥ መውጣት አልፈቅድላቸውም አለ። ያኔ እነዚህ ነብዮች እንግዲህ የቤተሰብ አካሎቻቸው ናቸው፣ የልጆቻቸው እናቶች ናቸው። እነዚህ ሴቶች ለምን ይቀራሉ ብለው ተከራክረው ሊያድኗቸው አልቻሉም ማለት ነው። ለምን? ስራ ነው የሰው ልጅ የሚያወጣውም የሚያጠፋውም። ፈለም ይغنيا عنهما من الله شيئا ሁለቱም ታላላቅ ነብዮች ኑህና ሉጥ የነዚህን የሁለት ተንኮለኛ ሴቶች አደጋ ሊገድቡና ሊያድኗቸው አልቻሉም። ወቂለ ድኹለ النار مع الداخلين በዚሁ በዱንያው ለአደጋ መጋለጣቸውና መጥፋታቸው ሳይበቃ ለዘለቄታውም ደግሞ ጀሃነም ውስጥ ተተመደቡት አንዱ ክፍል ሆናቸዋልና የጀሃነም ተጋባዦች ጋራ ወደዛ ውረዱ እንደሚባሉ ነው ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔውን ያሳልፋል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ዱንያም አኺራም ዋጋ ቢሱ ነው ወደቁ እነዚህ ሴቶች። መጀመሪያ እንግዲህ ተላይ በሚያያቸው ሰው ጥሩ የታላቅ ሰው ባለቤቶች እድለኞች እየተባሉ ሲቀናባቸው የኖሩ ነበሩ። በመጨረሻ ግን ተንኮላቸው ለዚህ ድርብርብ ጥፋት ዳረጋቸው ሲል ያስጠነቅቃል።
وضرب الله مثلا للذين آمنوا እንደገና ደግሞ ሙእሚን ሷሊህ ለሆኑ ሰዎችም ሌላ ጥንድ ሴቶችን በምሳሌነት ያቀርብላችኋል ይላል ማለት ነው። እምራአተ ፊርዓውን አንዷ ከነዚህ ከደግ ሴቶች ካልተጠበቀ ቦታ የወጣች ጥሩ ያላህ ወዳጅ የፊርዓውን ባለቤት ናት። ፊርዓውን እንደሚታወቀው እንግዲህ በምድር ላይ ወደር የማይገኝለት የመጨረሻ አምባገነንና ባለጌ ሰው ነው። በዚህ ሰውዬ አብራህ ቤት ውስጥ የምትኖር ሴት ምን እንድትሆን ትጠበቅ ነበር? ያው የሱ ቢጤ መሆን ነበረባት ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሷ ደግነቷን አውቆ ለደጎች ሁሉ አርአያ አድርጎ በምሳሌነት ያቀርባታል ይላል። ኢትቃለት እዝኩር ሻናሃ የዚችን ታላቅ ሴት ሁኔታ እስቲያውሳላቸው ይላል። ኢትቃለት ባለች ጊዜ ረቢ ብኒሊ عندك بيتا في الجنة ጌታዬ ሆይ እኔ ከዚህ መናጢ ሰውዬ ጋራ መኖር ሰልችቶኛልና ካሁን በኋላ ከሱ ጋራ በኩፍር ቤት ከምኖር ቤተ መንግስት ነው እንግዲህ ከፍተኛ ማዕረግ ያለው ቦታ ነው የምትኖረው እና ከሱ ጋራ ከመኖር ሙቼ አንተ ወዳዘጋጀህልኝ የዘላቂው ቤቴ መሄድ ይፈልጋለሁኝ ብላ ጌታዋን ጸለየች ይላል ማለት ነው። በጀነቱ በማያረጀውና በማያፈጀው በዘላለም ጸጋ በተሞላበት ሀገር ቤት ገንባልኝ እንጂ የፊርዓውን ቤት ሰልችቶኛል በኩፍር ውስጥ መኖር አልፈልግም ብላ አቤቱታ አቀረበ ለጌታዋ ማለት ነው። ወነጅኒ ሚን ፊርዓውን ወዐመሊሂ እና የፊርዓውን የተባለ ባለቤቴ ከሱ ጋራ መኖሩ በጣም ገልምቶኛልና ተሱ ገላግለኝና አውጣኝ ከስራውም እንደሱ እሱም ይሰራና የሚያወራውን ነገር ካሁን በኋላ ማየት አልፈልግም ማለች ማለት ነው። እንግዲህ ምን ጎሎባት ለዱንያ ኑሪያ ቢሆን እሷን የሚያህል ሰው ማንም የለም። ያው በጣም የሞላለት ባለጸጋ ገናና ባለስልጣን አነ ረብኩም ለአላ እስከ ማለት የደረሰ ሰው ነው። ከሰውነት ርቆ ጌታ ነኝ ባይ ነበረ። በዛ ቤት እንግዲህ የሚበላ የሚጠጣ የሚለበስ የሚጌጥ ጎላል ተብሎ አይታሰብም። ማንም ደግሞ ቀጥ ብሎ ሊያያት አይችልም። የተከበረ ኑሮ ነበር የምትኖረው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኢማንን ጸጋ ሲሰጣት ያ ሁሉ ኒዕማ እሾህ ጨለማ መስሎ ታያትና ተዚህ አውጣኝ እያለ ጌታዋን መማፀን ጀመረች ማለት ነው። ወነጅኒ ሚነል ቀውሚ ዛሊሚን ሚን ከፈረቲል አቅባጥ እና በአጠቃላይ የፊርዓውን ወገኖች አክፈረናስ ነበሩና ከነዚህ ዟሊም ግፈኞች ከሆኑ ህብረተሰቦች መካከል አውጣኝና ወደ ዘላለሙ አገሬ ውሰደኝ ብላ የጸለየች ቆንጆ ናት ይላል። በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበላትና ተፊርዓውን ገላገላት። ኢማኗን ይፋ አደረገች ማንንም ሳትፈራ። ሙሳን በልጅነታቸው ያሳደገችው እሷ ናት እና ይሄ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ሊጠቅመን ይችላል እያለች እንዳይገለው እየጠበቀች በእንክብካቤ ለትልቅ ደረጃ ያበቃቸው። ኋላም ሲላኩ አመነች። የመጀመሪያ ሲዲቃ እሷ ናት ለሙሳ ማለት ነው። ያን ጊዜ በሚስጥር ነበር ኢማኑን የያዘችው። ኋላ ተደረሰባት። በሚደረስባት ጊዜ ለምርመራ አቀረባት። ይቀጠቅጣት ያሰቃያት ጀመር ማለት ነው። እና ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ መልኩ ነበረ የሚያሰቃያት። ሜዳ ላይ እንደዚህ እንደቆዳ ሽካል ያዘጋጅና እግሯንና እጇን በአየር ላይ እንደዚህ አንጠልጥሎ በገመድ ወጥሮ መሬት እንዳትወ ወደ በአየር ላይ አድርጎ ገራፊዎች እስከሚደክማቸው ድረስ ይቀጠቅጧት ነበር። ያ ሁሉ ሲሆን ላ ኢላሃ ኢላላህ ሐስቢ አላህ ተማለት በስተቀር ሌላ ምንም ነገር አታረግም ነበር ማለት ነው። ያ ነገር ሲጠናባት በቃ ካሁን በኋላ በዚህ ሰውዬ ስርና በዚህ ህብረተሰብ መካከል መኖር አልፈልግም አንተ ኢማኒን እንዲያዝ ውሰደኝ ብላ ጌታዋን ጠየቀች ማለት ነው። በዛው ሸሃዳን አገኘች። ይህች ሴት እንግዲህ ባልተጠበቀበት ቦታ የበቀለች ናት ማለት ነው። እና ፊርዓውን ቤት እንዲህ አይነት ሰው ይወጣል ተብሎ ማንንም አይጠብቅም ነበረ። አላህ አደላትና ለዚህ በቃች። በእነዛኞቹ ተቃራኒ ማለት ነው። ወመርየም ابنة عمران التي احصنت فرجها ሌላዋ ደግሞ የሷው ቢጤ የሆነችው ታላቋ ሴት የዒምራን ልጅ መርየም ናት። መርየም العذራ ይላል። ድንግሏ መርየም የነብዩላህ ዒሳ እናት። እሷም በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወደዳትና ተባረካቸው ሴቶች አንዷና እንዳውም ዋነኛዋ ናት ማለት ነው። መርየም ابنة عمران التي احصنت فرجها መጀመሪያ ያው የብርቅ ልጅ ናት። የማሃን ነበሩ ወላጆቿ። በመጨረሻ ነው የተወለደችው። ነብዩላህ ዘከርያ ናቸው በእንክብካቤ ያሳደጓት። ያው አሊ ኢምራን ላይ በሰፊው እንዳለፈው ታሪኳ ማለት ነው።
በመጨረሻ ያው በጣም ውብና መልካም ነበረ ያያት ሁሉ የሚቀናና የትባገኘዋት ብሎ የሚጓጓባት ነበረች እሷ ግን በጣም ቁጥብና ጥንቁቅ ነበረች ማለት ነው አንድ ሴት መልከኛ ውብ በምትሆን ጊዜ ፈላጊዋ ሲበዛ እሷም ያው የዛ አይነት ባህሪ ይኖራታል ተኔ በላይ ማን አለ እያለ ወንዶችን ማማረጥና ማራገጥ ነበር የሚጠበቀው ማለት ነው ግን እሷ አላህ የባረካት ከመሆኗ የተነሳ ማንንም አጅነቢ ዘወር ብላ ምታይ አልነበረችም ኮስታራ ቆንጆ ነበረች ማለት ነው ናፍረት ገላዋን የጠበቀች ማንንም ሰው እሷን ለማግኘት የማይመኝ የለም ግን እሷ ደግሞ አላህ ባልፈቀደው መንገድ ከማንም ጋራ ጭራሽ መታየትም አትፈልግ ነበረች ማለት ነው ፈነፈኽና ፊህ ሚን ሩሂና እና በጣም ጥብቅና ጥንቁቅ ከመሆኗ የተነሳ አላህ ለታላቅ እድል መረጣት እና አንቺ ማንም ሰው ሊጫወትብሽ አይገባም ብሎ የታላቅ ታሪክ ባለቤት ምንጭ ሊያደርጋት ነው ማለት ነው እና ከለታት አንድ ቀን ያው በልዩ ቦታ ራሷን አስከብራ ተቀምጣ በቤተል መቅደስ አካባቢ እያለች አንድ ወጣት በጣም ደስ የሚል ጎረምሳ የመሰለ ፍጡር ብቅ አለ ፊት ለፊቷ ማለት ነው ያኔ በተንኮል ሊደፍረኝ ነው ብላ በመፍራት አዑዙ ቢንከ ኢን ኩንተ ተቅያ በማለት እንዲያወገዘችው አንተ በዛ አካባቢ ምን አመጣ ዞር በል አላህን ፍራ እያለች ትጮህበት ጀመረ ማለት ነው ያኔ እሱ ኢነማ አነ ረሱሉ ረቢኪ ሊአበለኪ ጉላመን ዘክያ አይዞሽ እኔ ባለጌ ሰው አይደለሁም በመጥፎ ላጠቃሽ አይደለም የመጣሁት ከጌታዬ መልእክት ተልኬ ነውና የመጣሁት መልእክት ላደርስ ነው በሚላት ጊዜ የምን መልእክት ባክ ዞር በል አለች ተቆሳትራ ማለት ነው በዛ ሁኔታ ሰጣ ገባ እያሉ ቀረብ ባለና በደረቷ ፊት ለፊት ትንፋሹን ተነፈሰ ማለት ነው ጅብሪሉል አሚን ያ ትንፋሽ በቀጥታ በአላህ ፍቃድ ሰርጎ በመግባት ነብዩላህ ኢሳ ሊጸነስ ቻለ ማለት ነው እንጂ ከዚህ ሌላ አይደለም የዚህ እንግዲህ ማንም ሴት አግኝቶት የማያቅ ልዩ ክብር የታላቅ ነብይ እናት ያለ አባት እንድትጸንስና እንድትወልድ ያደረጋት ለምንድን ነው አላህ ውስጧን ንጹህነቷን ስለሚያቅ ባርኳት ነው ማለት ነው ሌላ አይደለም ሌሎቹ እንደሚመስላቸው እሷ የይሁዶቹ እንደሚሉት በብልግና የረገዘችው ወይም ደግሞ የነሱ አፍቃሪ ነን የሚሉ ስተተኞች ደግሞ ጌታ እንዲያጸነሳት አድርጎ የሚወሰደው ሁሉ ስተት ነው አላህ በግልጥ ቋንቋ ጅብሪሉል አሚን ሂድና ትንፋሽክን በደረቷ ተንፍስ የዛ ጊዜ ልጅ ፈጥራለሁ ብሎ ላከ በዛ መሰረት ድንግሏ እንዳለ ነው የጸነሰችው ማለት ነው ወሰደቀት ቢከሊማት ረቢሃ የጌታዋን ውሳኔ ቃል እውነት ብላ የተቀበለች ይችላል ይሄ ራሱ አላህ የፈጠረው ኢሳን ኩን በሚል ቃል ብቻ ነው በኩነት ትእዛዙ እና ያለ አባት ልጅ ተፈጠር ብሎ ካዘዘ ጌታ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ነውና የጌታዋን ውሳኔ ቃል ተቀብላ በተግባር ጸንሳ ለመውለድ የቻለች ቆንጆ ናት ማለት ነው ወኩቱቢሂ እንዲሁም በኪታቦቹ ያመነች ናት ከዛ በፊት በወረዱት ኩቱቦች በነ ተውራት ያመነችና የሰራች ናት ማለት ነው ወካነት ሚነል ቃኒቲን ሚን ዒባዲላሂ ሷሊሒን እና አላህን በጣም ከሚፈሩና ፍቃዱን ከሚያከብሩ ከደጎቹ አገልጋዮቻችን ነበረች ሲል ያወድሳታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና እነዚህ ሁለት ሴቶች እንግዲህ የደጎቹ ሁሉ አለቃዎች ናቸው ማለት ነው ከመለ ሚን الرجال የከቲር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከወንዶች እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች ታላቅ ደረጃ ላይ ቁንጮ ላይ ደርሰዋል አሉ ማለት ጀሚዑል አንቢያ ወልሙርሰሊን አክመል ናቸው በመቶ የሚቆጠሩ ብዙ ነብያቶች ከነሱ በላይ ማንም ደረጃ የለውም ተብሎ መጨረሻ ጣራ ላይ ደርሰዋል ወለም የክሙል ሚን النساء ኢላ አሉ ከሴቶች ግን ጣራ የደረሱ በጣት የሚቆጠሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው አሉና እነዚህና ሌሎችን ጨመሩ ማለት ነው እና አንዷ ያው መርየም ቢንቱ ዒምራን ናት ዋና ተሁሉም ማለት ነው ሌላዋ ደግሞ አሲያ ቢንቱ ሙዛሂም የፊራውን ባለቤት ሌላዋ ደግሞ የኛ አንጋፋይቱ እናታችን ኸዲጃ ቢንቱ ኹወይሊድ ሌላዋ ደግሞ የነብዩላህ መሐመድ ታናሿ ልጅ ፋጢማ ቢንቱ መሐመድ እነዚህ ናቸው የመጨረሻ የሴት አለቃ የሚባሉት ብለዋል ወፈድሉ አይሸተ ከፈትል ተሪዲ አላ ሳኢሪ ጣዓም አሉ አይሻ ደግሞ በዚህ ነገር ቅናት እንዳይሰማቸው ለማለት አይሻም የምትናቅ አይደለችም የሷ ደረጃ ፍትፍት ከሌላ ምግብ የሚመረጠውን ያህል ትመረጣለች አሉ ማለት ነው ግን እዛኛው ደረጃ ላይ ቁንጮው ላይ አልደረሰችም ማለት ነው
ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يختار ما يشاء بما يشاء ተፍጥሮቹ የፈለገውን በፈለገው ደረጃ ይመርጣል የሴቶች አለቃ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله